Who will define TBL? What is long form of TBL? Top bund level. Of dam. Wow. Who will define it? कोण सांगेल डेफिनेशन? फास्ट मध्ये सांगा. कालच झाली काय आपले? ही एक रिड्युस्ड लेवल आहे, बंडच्या टॉपला असते, ज्यावरती कॅपॅसिटी स्टोरेज फ्लड लेवल डिपेंड आहे. तुला सांगता येईल? TBL म्हणजे काय? इट इज ए reduce the level of top of bund or you can say dam. Okay, top level असते. Okay, याच्यावर आपण काय ठरवतो? Length of dam. So length of dam will be measured at this level. Okay, it is actually a difference between what? TBL and ground level. Okay, ground level पासून टॉपचं जे काय डिस्टन्स आहे वर्टिकल, दॅट इज व्हॉट डॅमचं जे काय टॉपचं डिस्टन्स आहे, दॅट इज TBL. ओके, टॉप बंड लेवल किंवा टॉप ऑफ डॅम लेवल असं पण म्हणतात त्याला. नेक्स्ट आहे तुमचं HFL. व्हॉट इज HFL? High flood level. Who will define? कोण सांगते? सांगा पटकन. कालच झाले ती डेफिनेशन. तुम्हाला एकदा सांगता. It is maximum RL which water can rise in reservoir. Very good. So it is the level at which we can store the maximum water. याच्यापेक्षा जास्त आपण पाणी या रिझर्वायर मध्ये स्टोअर करू शकत नाही. So this is what high flood level. So it is a maximum RL up to which you can store the water in the reservoir. Okay. So then what is flood lift? Flood lift. Level. Flood lift म्हणजे काय? The distance between high flood level and full reservoir level. Okay. So काय असते बघा ते? It is a vertical distance between these two levels. Okay, FTL and HFL. Okay, or high flood level. त्यामधलं जे काही vertical distance असतं, that is what your flood lift. Okay. Then what is freeboard? This freeboard. Vertical distance between top dam level and high flood level. Why it is provided? To avoid overtopping. Okay, so avoid the overtopping of the dam. Such freeboard you can find in the dams. Okay, for safety of the dam, this freeboard will be provided. Okay, next कुठली level आहे तुमची? DSL. Okay, what is meant by DSL? Long form काय चा? डेड स्टोरेज लेवल. दुसरं नाव काय याला? लोएस्ट सी लेवल. ओके, लोएस्ट सी लेवल आणि अजून एक नाव आहे लोएस्ट वॉटर लेवल, LWL. So we'll define it. सांगता येईल?
डायग्राम कडे बघून तुम्हाला डेफिनेशन सांगता आले पाहिजे ऍक्च्युअली. The water is not used for below the DSL. It is known as a dead storage level. टेक्निकल डेफिनेशन काय असेल? Below this DSL, no outlets to drain the water in the reservoir by gravity. In terms of RL, you can define. So it is what lowest RL of water surface in the reservoir. Okay, simple definition. काय असणार आहे? It is lowest RL आणि highest RL कुठले असते रिझर्वायर मध्ये? HFL. HFL. So HFL पेक्षा जास्त पाणी आपण स्टोअर करू शकत नाही आणि DSL पेक्षा कमी जर वॉटर असेल तर that cannot be used or cannot be drawn to the downstream side. So this is what DSL. Okay. DSL is equal to काय असतं? काल मी फॉर्म्युला सांगितली होती तुम्हाला. How to fix the DSL, LWL or LSL? काय फॉर्म्युला आहे? Crop requirement plus tank losses. Very good. Sorry, irrigation requirement plus tank Irri- losses. Irrigation. Requirement. Very good. आणि irrigation requirement plus tank losses, that is live storage ना? Sir no. Ha sir. So to fix the LSL or LWL or DSL, we can use these three conditions. Okay. Problem मध्ये ज्या काही कंडिशन दिली असेल त्याप्रमाणे तुम्ही यूज करायच्या. ह्या तिन्हीपैकी एक कुठली तर कंडिशन तुम्हाला दिलेली असेल. Okay, so LSL or you can say LWL or DSL, it is the highest of the following. Okay, ह्या कुठले तिन्हीपैकी एक असते ती. So पहिले आहे RL corresponding to the silt storage capacity. Okay, जेवढं काय silt storage असते capacity, that is equal to what your DSL असते. That is equal to rate of silting. Okay, तुम्हाला जर प्रॉब्लेम मध्ये हा दिला असेल rate of silting, catchment area आणि life of dam, you can directly calculate the DSL with the help of this formula. Okay, that is rate of silting हे मीटर क्यूब पर किलोमीटर स्क्वेअर पर इयर युनिट आहे त्याचं. ओके, कॅचमेंट एरियाचं किलोमीटर स्क्वेअर आणि लाईफ हे डॅमची लाईफ असते इयर मध्ये असते. ओके, सो रेट ऑफ सिल्टिंग जनरली किती असते बघा 200 to 500 मीटर क्यूब पर किलोमीटर स्क्वेअर पर इयर असते. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला ही व्हॅल्यू दिलेली असते. ओके, इन बिटवीन दिस व्हॅल्यू in the problem that is mentioned. Then RL corresponding to 10% of gross storage or you can say crop water requirement. या दोन्हीपैकी काय दिलं असेल तर डायरेक्टली तुम्ही DSL कॅल्क्युलेट करू शकता. क्रॉस स्टोरेज दिलं असेल तर त्याच्या 10% जर घेतलं तर दॅट इज व्हॉट युअर डेड स्टोरेज लेवल. ओके, और क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट दिला असेल तरी पण तुम्हाला डायरेक्टली काढता येते. ओके, सो RL ऑफ बेड ऑफ कॅनल. ओके, तिसरी कंडिशन काय बघा, बेडचे कॅनलची जर RL दिली असेल, ओके, ॲज वेल ॲज फुल सप्लाय डेप्थ. ओके, त्या कॅनलची जी काय डेप्थ असणार आहे फुल सप्लाय, दॅट इज गिवन टू यू, देन यू कॅन यूज दिस formula to calculate DSL. Okay, that is equal to what? RL of bed plus full supply of depth of canal. या तिन्हीपैकी कुठली तरी एक कंडिशन दिली असेल प्रॉब्लेम मध्ये, त्याचा यूज करून तुम्हाला DSL किंवा LSL और LWL यू कॅन फाइंड. ओके, नेक्स्ट आहे फिक्सिंग ऑफ HFL, FRL आणि TDL. ओके, HFL का FRL कसा असतो? व्हॉट इज FRL? कुठल्या लेवलला असतो FRL किंवा FTL? full tank level or free reservoir level or full reservoir level you can say. कुठल्या लेवल असते डायग्राम मध्ये तुम्हाला मी सांगितलं होतं. FRL च्या खाली कुठलं स्टोरेज असतं? Gross storage. Gross storage. So it is always equal to the gross storage, FRL. Okay, so FRL is fixed at gross storage. Okay, you can remember this sentence. So HFL कसं कॅल्क्युलेट करणार? याच्यावरून
HFL म्हणजे काय असणार आहे तुमचं? हाय फ्लड लेवल. ते कुठं असते? FRL च्या वरती. ओके, या दोन्हीच्या मध्ये काय असतं? FRL आणि HFL च्या. फ्लड लिफ्ट. फ्लड लिफ्ट. So HFL will be FRL plus flood lift. ओके, FRL तुम्ही कॅल्क्युलेट केले, HFL तुम्हाला डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करता येते. जर प्रॉब्लेम मध्ये फ्लड लिफ्ट मेन्शन केलं नसेल तर यू कॅन अज्युम 2 to 3 meters. हे दिलं असेल तर डायरेक्टली घ्यायचं. सो HFL डायरेक्टली तुम्हाला भेटेल. ओके, नंतर H आता ते सांगितलं 2 to 3 meter यू कॅन अज्युम. सो TDL or TBL, that is top bund level or top of dam level, is equal to काय असणार आहे बघा, हाय फ्लड लेवल जे काय तुम्ही आता कॅल्क्युलेट करता ती प्लस फ्री बोर्ड असतो. फ्री बोर्ड हा डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ हाईट ऑफ द डॅम. नसेल दिला तर जनरली यू कॅन मेन्शन ॲज अ 3 meter. सर फ्लड लिफ्टचं फंक्शन काय आहे? फ्लड लिफ्टचं फंक्शन काय आहे? आता हे कुठं असतं बघा, डायग्राम वरून कळलं पाहिजे तुम्हाला लगेच. कुठं असते फ्लड लिफ्ट? हाय फ्लड लेवल आणि फुल रिझर्वायर लेवलच्या मध्ये. ज्या वेळेस तुमचा रेनी सीझन मध्ये पूर येतो मध्ये, त्यावेळेस लेवल कुठपर्यंत असते तुमची? पूर यायच्या आधी. ओके, ज्यावेळेस नॉर्मल लेवल किती असते नदीमधली? किती असते? कुठपर्यंत असते? हाय फ्लडला असते का फुल टँक लेवल पर्यंत असते? फुल टँक लेवल. तो मॅक्झिमम वॉटर तुम्ही कुठपर्यंत स्टोअर करू शकता? हाय फ्लड लेवल पर्यंत. पण हे कुठपर्यंत कधीपर्यंत असणार आहे स्टोरेज? हे स्टोरेज जे आहे नदीमध्ये कुठल्या पिरियड मध्ये असणार आहे? कुठल्या पिरियड मध्ये असणार आहे? ज्या वेळेस नदीला तुमच्या पूर असणार आहे त्यावेळेसच ही कंडिशन असणार आहे तुमची. ओके, येस ऑर नो? येस सर. सो फ्लड लिफ्टचा काय यूज केला जातो मग? एक्सेस वेळी जे एक्सेस वॉटर असतं ते लिफ्ट करण्यासाठी. व्हेरी गुड. सो त्याच्यामुळे काय फायदा होणार आहे डॅमला फ्लड लिफ्टचा? ओव्हरटॉपिंग नाही होणार आणि त्यामुळे डॅमचा पार्ट इरोड होण्यापासून वाचणार आहे. सो दिस इज व्हॉट. आणि फ्री बोर्डचा काय यूज आहे मग? टू अवॉइड ओव्हरटॅपिंग. So this is what, for safety purpose you can add this third lift or you can say freeboard. Okay, डॅम मध्ये सेफ्टी साठी प्रोव्हाइड केलेले असतात. कधी कधी पाऊस जास्त पडतो, हेवी रेनफॉल होते. ओके, सो ड्यू टू दिस व्हॉट यू कॅन टेक दिस पॅरामीटर ॲज अ सेफ्टी फॉर डॅम्स. ओके, डॅमच्या लाईफ साठी. ओके, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स फ्रीबोर्ड आणि थर्ड लिफ्ट. याच्यात आता न्यूमेरिकल असतात तुम्हाला, बघूयात आपण. टेक दिस प्रॉब्लेम. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लेम. नोटबुक मध्ये लिहून घ्या वाटलं हा प्रॉब्लेम. कंपल्सरी असतो हा प्रॉब्लेम. जर ती तुमची ऑफलाईन झाली ना, हा 6 मार्काला असतो प्रॉब्लेम. सर फिक्सिंग द कंट्रोल लेवल्स ऑफ डॅम राहिले पॉइंट. फिक्सिंग द कंट्रोल लेवल्स ऑफ डॅम स्किप झालं बहुतेक. कंट्रोल लेवल्स असेल. कंट्रोल लेवल्स कुठं असते? कंट्रोल लेवल्स. हा, मग ते कंट्रोल लेवल्स मग आपण काय बघितलं आता बरं? ते स्लाइड सर घेतलं का? फिक्सिंग हे काय आहे, जे आहेत ना या कंट्रोल लेवल्सच आहेत. फिक्सिंग ऑफ कंट्रोल लेवल्स. आता जे मी सांगितलं तुम्हाला, DSL, LSL. ओके, these are the control levels. How to fix these levels? सर त्याच्यावरती एक स्लाइड आहे, तिथं पॉइंट्स दिलेत ते राहिले बहुतेक घ्यायचं. हा हे हा का? हा सांगितलं होतं एकाल फिक्सिंग द कंट्रोल लेवल्स ऑफ द डॅम. सांगितलं नव्हतं काय?
कॅचमेंट एरिया, कमांड एरिया कॅपॅसिटी कर्वचा यूज करतो आपण टू फिक्स दिस कंट्रोल लेवल्स. सांगितलं होतं का नव्हतं? येस ऑर नो? नव्हतं सांगितलं सर. ओके, सो फिक्सिंग कंट्रोल लेवल मध्ये बघा कुठली प्रोसिजर असते. फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड व्हॉट कॅचमेंट एरिया, ओके, दॅट इज इन किलोमीटर स्क्वेअर. आणि तिथलं क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल डाटा, त्या रेनफॉल डाटाचं क्लासिफिकेशन म्हणजे काय, थोडक्यात जो काय तुमचा रन ऑफचा पॅटर्न आहे, रन ऑफ पॅटर्न आणि जो काय हायड्रोलॉजिकल सर्वे म्हणता तुम्ही, दॅट शुड बी डन बिफोर फिक्सिंग दिस कंट्रोल लेवल्स. ओके, देन कमांड एरिया बघितला जातो तुमचा. कमांड एरिया म्हणजे काय तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय मी. त्याचे टाईप असतात ग्रॉस कमांड एरिया, कल्टिवेटेड कमांड एरिया आपल्याला महत्वाचा असतो. ओके, विथ हेल्प ऑफ दिस कल्टिवेटेड कमांड एरिया वी कॅन फिक्स द व्हॉट रिझर्वायर कॅपॅसिटी. त्याच्यासाठी ह्या लेवल फार महत्वाचे असतात. ओके, फॉर फिक्सिंग दिस लेवल वी मस्ट नो द कमांड एरिया, प्रपोज्ड क्रॉप पॅटर्न, कुठल्या टाईपचे पिकं तिथे घेतली जातात. ओके, देन डेल्टा और ड्युटी as well as losses, intensity of irrigation, all these parameters you are going to consider while fixing the control levels in the dam. Okay, then area capacity curve फार महत्वाचा आहे, तो पण कन्सिडर केला जातो. ओके, आफ्टर गेटिंग सर्वे डन, सर्वे झाल्यानंतर तुम्ही जो काही कर्व ड्रॉ करता एरिया कॅपॅसिटी, त्याच्यावरून तुम्हाला जे काही लेवल्स आहेत त्या कंट्रोल लेवल, डेड स्टोरेज कुठपर्यंत असलं पाहिजे, FRL कुठं असलेलं आहे, हायफ्लोड लेवल किती आहे तिथली. ओके, from this area capacity curve you can directly decide. Then rate of silting. Okay, rate of silting म्हणजे काय आता फॉर्म्युला मी सांगितला. Okay, how for what we are going to use this rate of silting, which level? टू फिक्स DSL. DSL फिक्स करण्यासाठी जे काही सिल्टची कॅपॅसिटी असते, स्टोरेज ऑफ सिल्ट, that is almost equal to the what DSL or low water level. Okay. Then L sections, life of reservoir जर तुम्हाला माहित असेल. ओके, फिक्सिंग द DSL लाईफ मस्ट बी माहित असले पाहिजे तुम्हाला. ओके, फॉर्म्युला जो आहे तुमचा DSL चा, त्याच्यासाठी L सेक्शन म्हणजे काय, ड्रेन सेक्शन असतात, ड्रेनेज ते बघणार डिटेल मध्ये आपण थर्ड युनिट मध्ये. L सेक्शन, L सेक्शन म्हणजे काय, ड्रेनेज असतं. हाऊ टू ड्रेन दिस वॉटर, जे काय इन्फिल्ट्रेट होणार वॉटर असतं, how to safely it is discharged off to the downstream side. Okay, that will be seen in third unit. Then rate of tank losses. Okay, tank loss म्हणजे कुठले असणार आहेत लॉस, evaporation असेल, infiltration असेल. Okay, all these losses will be considered while fixing these control levels. Okay, this is about how to fix which factor. Actually, this is a factor affecting the control levels of the dam, fixing the control level of the dam. Okay. नेक्स्ट आहे आपलं. ओके, सो यू कॅन टेक दिस प्रॉब्लेम घेतल्यानंतर बऱ्यापैकी लक्षात होतं तुम्हाला, डाऊट सगळे क्लिअर होतील. प्रॉब्लेम लिहून घ्या आधी. प्रॉब्लेम दिलाय, फिक्स द रिझर्वायर लेवल. ओके, of this control level you can say in the dam or reservoir. Okay, FRL, that is full reservoir level or free reservoir level, and top of bund level, that is TBL. Okay, from the following data. Okay, आपल्याला TBL आणि FRL we have to fix from this given data. त्याच्यामुळे तुम्हाला काय दिलेलं आहे, डेड स्टोरेज लेवल 110 मीटर दिलेले आहे. म्हणजे डायरेक्टली तुम्हाला काय दिलं इथं प्रॉब्लेम मध्ये, डेड स्टोरेज लेवल मीन्स DSL is given to you directly. Okay, then क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट तुम्हाला दिलेली आहे इथं. ओके, क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट दिलेले आहे. देन टँक लॉसेस दिलेले आहेत. ओके, टँक लॉस, क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट यासाठी लागतं आपल्याला. त्याच्यावरून आपण काय कॅल्क्युलेट करू शकतो, क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट आणि टँक लॉसेस वरून स्टोरेज. लाईव्ह स्टोरेज. ओके, करेक्ट. सो वी विल गेट डायरेक्टली लाईव्ह स्टोरेज हिअर. ओके, त्याच्यावरून तुम्हाला काय फाइंड करता येईल, लाईव्ह स्टोरेज भेटल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट काय भेटेल बघा,
डेट स्टोरेज तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल का बघा, कारण डेट स्टोरेजची लेवल तुम्हाला दिलेली आहे प्रॉब्लेम मध्ये. ओके, त्याच्यावरून कॅपॅसिटी तुम्हाला एक टेबल दिला त्यांनी. ओके, कंट्रोल RL दिलेले आहेत आणि त्या पर्टिक्युलर RL ला तिथली कॅपॅसिटी किती आहे हे तुम्हाला त्या प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं आहे. की फॉर 110 RL कॅपॅसिटी त्याने दिलेली आहे 1000. ओके, अकॉर्डिंगली 112 जे काही RL आहेत त्यांच्यासाठी करस्पॉन्डिंग कॅपॅसिटी दिलेली आहे रिझर्वायरची. आता आपल्याला डेड स्टोरेज लेवल तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली 110 मीटर. 110 मीटरला किती स्टोरेज कॅपॅसिटी आहे तुम्हाला टेबलवरून लक्षात येईल. किती येणार बघा आता 110 साठी. एकशे 10 मीटर तुम्हाला दिलेली आहे डेड स्टोरेज लेवल. सो RL 110 ला करस्पॉन्डिंग कॅपॅसिटी किती आहे? 1000. Okay, so directly you will get the what dead storage. डेड स्टोरेज तुम्हाला भेटेल किती कॅपॅसिटी त्याची, हे डायरेक्टली हा टेबल वरून भेटेल. हा डाटा तुम्हाला दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये, गिवन डाटा आहे. पर्टिक्युलर RL ला किती कॅपॅसिटी त्या रिझर्वायर मध्ये, हा टेबल तुम्हाला दिलेला आहे. आणि नंतर तुम्हाला फ्री बोर्ड एक दिला आणि फ्लड लिफ्ट एक दिलेली आहे प्रॉब्लेम मध्ये. दिली नसेल तर 2 to 3 मीटर यू कॅन ॲज्युम. ओके, सो फर्स्ट आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल बघा. आता ग्रॉस स्टोरेजचा फॉर्म्युला आपला काय आहे बघा, डेड स्टोरेज प्लस लाईव्ह स्टोरेज. तर डेड स्टोरेज तुम्हाला किती कसं काढणार तुम्ही, आत्ताच सांगितलं मी डेड स्टोरेज. ओके, ह्या टेबलवरून तुम्हाला डायरेक्टली डेड स्टोरेज भेटेल, दॅट इज 1000. ओके, आणि लाईव्ह स्टोरेज कसे काढायचं, तर लाईव्ह स्टोरेजचा फॉर्म्युला आहे क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट प्लस टँक लॉसेस. ओके, बोथ आर गिवन इन द प्रॉब्लेम. सिम्पली यू टेक द ॲडिशन. क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट तुम्हाला लिहिली आहे 8500 मीटर क्यूब. ओके, सो यू हॅव टू टेक दिस प्लस टँक लॉसेस दिलेले आहेत 1500 मीटर क्यूब. ओके, सो यू हॅव टू टेक द ॲडिशन ऑफ दिस टू. You will get the live storage, that is 10,000 meter cube. Okay, for that particular reservoir. Okay, आता लाईव्ह स्टोरेज भेटले, डेड स्टोरेज तुम्हाला माहिती आहे, त्या टेबलवरून तुम्हाला भेटलं. ते कसं भेटलं, तर डेड स्टोरेज लेवल दिलेली आहे तुम्हाला 110 मीटर. फॉर दिस करस्पॉन्डिंग RL कॅपॅसिटी किती आहे टेबलमध्ये, तर 1000. सो ग्रॉस स्टोरेज किती येईल तुमचं, ग्रॉस स्टोरेज 11,000. सो डेड स्टोरेज आणि हे लाईव्ह स्टोरेज मिळून तुम्हाला काय भेटेल. प्रॉब्लेम लिहून घेतला ना सगळ्यांनी, लिहून घेतलाय का? Okay, so for dead storage RL of 110 मीटर and its capacity will be 1000. ओके, टेबल वरून तुम्हाला डायरेक्ट इथून भेटते तुम्हाला 110 साठी कॅपॅसिटी 1000 आहे. सो डेड स्टोरेज कॅपॅसिटी विल बी 1000 मीटर क्यूब. ओके, सो ग्रॉस स्टोरेज विल बी डेड स्टोरेज प्लस लाईव्ह स्टोरेज. डेड स्टोरेज आले तुमचं 1000 आणि लाईव्ह स्टोरेज आले 10,000. टोटल ग्रॉस स्टोरेज किती आलं बघा, 11,000 मीटर क्यूब. ओके, इथपर्यंत लिहून घेतलं का बघा सगळ्यांनी. झालं का मला सांगा लगेच. ग्रॉस स्टोरेज पर्यंत लिहून झालं का सगळ्यांचं? Yes, sir. कसं आलं ते कळालं का ग्रॉस स्टोरेज? कोणाला डाऊट आहे का इथपर्यंत? असेल तर विचारा परत. डेड स्टोरेज कळलं पाहिजे कसं काढाय, त्या टेबलवरून डायरेक्टली भेटलं आपल्याला. 110 RL ला कॅपॅसिटी दिलेली आहे. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला दिलं होतं काय, डेड स्टोरेजची लेवल डायरेक्टली दिली तुम्हाला DSL 110.
तर करस्पॉन्डिंग टू दिस लेवल और RL कॅपॅसिटी तुम्हाला हे तक्त्यामध्ये दिलेली आहे टेबलमध्ये. सो फॉर 110 RL कॅपॅसिटी आहे 1000. ओके, डायरेक्टली आपल्याला डेड स्टोरेज कॅपॅसिटी भेटली. लाईव्ह स्टोरेज कसं काढलं आपण? लाईव्ह स्टोरेजचा फॉर्म्युला आहे क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट प्लस टँक लॉस. क्रॉप वॉटर रिक्वायरमेंट तुम्हाला दिलेली आहे प्रॉब्लेम मध्ये, टँक लॉस पण दिलेले आहे. त्या दोघांची ऍडिशन केल्यावर तुम्हाला लाईव्ह स्टोरेज भेटेल. ओके, आणि ग्रॉस स्टोरेज म्हणजे डेड स्टोरेज प्लस लाईव्ह स्टोरेज. ओके, अकॉर्डिंगली यू कॅन कॅल्क्युलेट दिस ग्रॉस स्टोरेज. सो ग्रॉस स्टोरेज आलं 11,000 मीटर क्यूब. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे? प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलेलं आहे? FRL कॅल्क्युलेट करायचे, FRL आणि TBL. सो FRL कशी कॅल्क्युलेट करायची बघा आता. ग्रॉस स्टोरेज लेवल कुठपर्यंत असते? ग्रॉस स्टोरेज लेवल कुठपर्यंत असते? फुल टँक लेवल पर्यंत. सो म्हणजे आपल्याला काय ग्रॉस स्टोरेज भेटलेलं आहे, ह्या स्टोरेजची आपल्याला रिड्यूस्ड लेवल काढायचं. त्यासाठी हा टेबल परत एकदा यूज करायचा. ओके, आता 11,000 आले म्हटल्यानंतर या टेबलमध्ये ते कुठल्या 2 RL च्या मध्ये येईल? कोण सांगतंय? 11,000 कशाच्या मध्ये येणार? 9,000 आणि 12,000. ते 12,000. म्हणजे कुठल्या 2 RL च्या मध्ये असणार आहे? म्हणजे आपली RL जी असणार आहे FRL ती कशाच्या मध्ये असणार आहे? 118 ते 120 च्या मध्ये. 120. ओके, सो 118 ला 9,000 स्टोरेज आहे आणि 120 ला 12,000 स्टोरेज आहे. तर 11,000 ला किती RL असेल? कसं काढायचं? तर बाय इंटरपोलेशन यू कॅन कॅल्क्युलेट. ओके, फॉर 9,000 देयर इज 118 मीटर RL. हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे 11,000 साठी. ओके, आणि 12,000 ला 120 आहे. तर कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा. द कॅपॅसिटी ऑफ 11,000 मीटर क्यूब विल बी सॉरी RL पाहिजे आहे. RL फॉर दिस कॅपॅसिटी. ओके, काय असणार आहे बघा, मिनिमम घेणार तुम्ही. ओके, मिनिमम किती असणार आहे तुमची RL? 118. ओके, सो 118 118 मी घेतलं इथं. ओके, 118 प्लस काय येणार बघा तुम्ही आता? 118 घेतलं मी, कमीत कमी एवढी हाईट तर असणार आहे माझी FRL ची. प्लस ओके, काय केले बघा इथं सुरुवातीला एक ब्रॅकेट टाकतोय मी 120. 120 म्हणजे काय? RL हायेस्ट RL घेतली मी, मायनस मिनिमम RL किती आहे माझी? 118. ओके, मॅक्झिमम RL पर्यंत घ्यायची. सो 120 मायनस 18 डिवायडेड बाय या दोघांची कॅपॅसिटीचा डिफरन्स. ओके, पहिले किती आहे बघा? 12,000 बाय इंटरपोलेशन काढतोय मायनस 9,000. पहिल्यांदा काय केलं मी? वरती काय घेतलं? दोन्ही RL चा डिफरन्स मॅक्झिमम यू शुड टेक फर्स्ट. ओके, 120 मायनस 18 डिवायडेड बाय या दोघांची कॅपॅसिटीचा डिफरन्स इंटू काय करणार मी आता बघा इथं? इंटू या सगळ्याला इंटू, हे पूर्ण ब्रॅकेट आहे, इंटू काय केलेलं आहे बघा, आपल्याला काढायच्या त्यासाठी 11,000 साठी काढायचं आहे. ओके, आणि मिनिमम किती आहे माझी कॅपॅसिटी? 9,000. सो काढायच्या कशासाठी? 11,000 साठी. ओके, इंटू 11,000 मायनस 9,000. हे मिनिमम 118 स्टोरेज आहे. सो दिस इज व्हॉट यू कॅन गेट द FRL. ओके, लक्षात आलं का बघा सगळ्यांना? फक्त इंटरपोलेशन कसं करायचं? पहिल्यांदा 118 असणार आहे मिनिमम. ओके, 118 तर आहे असं घ्यायचं, प्लस ओके काय करणार? या दोघांचा डिफरन्स दोन्ही RL चा मॅक्झिमम पर्यंत घ्यायची. 120 मायनस 118 भागिले या दोघांच्या कॅपॅसिटीचा डिफरन्स. कॅपॅसिटी किती आहे बघा? 12,000 मायनस 9,000. हे होल ब्रॅकेट असेल याला पूर्ण, इंटू आपल्याला काढायचे कशासाठी? 11,000 साठी. सो 11,000 मायनस मिनिमम स्टोरेज कॅपॅसिटी यू हॅव टू टेक व्हाईल टेकिंग द डिफरन्स. ओके, सो 11,000 मायनस 9,000. ओके, सो यू विल गेट द FRL. बघा किती ते कॅल्क्युलेट करा. एवढे येते का बघा सगळ्यांचा आन्सर?
कॅल्सीवरती करून मला सांगायचं. तर 119.33 आणि का सगळ्यांचं गेटिंग ओके also. Okay, so this is what FRL. Okay, you can say full reservoir level or FTL यालाच म्हणतो आपण. Okay, FTL full tank level. Okay, याचं युनिट काय असणार आहे? Unit of it. मीटर क्यूब. अरे लेवल काढली क्यूब कसा असेल? You are finding the RL. It is meter cube or what? मीटर. Okay, so meter will be the unit. Okay, so 119.33 मीटरला तुम्ही काय असणार आहे तुमची फ्रीज रिझर्वायर लेवल फुल टँक लेवल आहे ती फिक्स करणार. ओके, तर त्याच्यावरून आपल्याला टीबीएल काय कॅल्क्युलेट करायचे, कशी करणार टीबीएल? टीबीएल चा फॉर्म्युला काय आहे? हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस टीबीएल और टीडीएल काय असेल? काय फॉर्म्युला आहे? दुसरं काय मागाशी सांगितलं? हाय फ्लड लेवल प्लस फ्री बॉडी. HFL माहित आहे का तुम्हाला? माहित आहे का? सर नो. HFL No. माहिती आहे का? नाही. कशी काढायची HFL? FRL plus flood lift. FRL प्लस फ्लड लिफ्ट, बरोबर ना? हा. Yes. FRL माहिती आहे का? हो, आत्ताच काढली. फ्लड लिफ्ट माहिती आहे का? दिले का प्रॉब्लेम मध्ये? दिली आहे 1.7. So add this in this, you will get HFL. Okay, that will be in meter असणार आहे. म्हणजे काय आन्सर येईल ते इथं घ्यायचं. फ्री बोर्ड तुम्हाला दिलाय प्रॉब्लेम मध्ये, you will get TBL. व्हेरी सिंपल असते. एकदा FRL भेटली का डेट पुढच्या लेवल काढायला सोपे आहे. ओके, सो हाय प्लेट म्हणजे काय बघा, FRL प्लस फ्लड लिफ्ट दॅट इज 119.33 आता आलेला आन्सर तुमचा, प्लस 1.7 तुम्हाला फ्लड लिफ्ट प्रॉब्लेम मध्ये दिली आहे ती घ्यायची डायरेक्ट. सो हाय फ्लड लेवल तुम्हाला भेटेल 121 मीटर. आता TBL चा फॉर्म्युला आहे हाय फ्लड लिफ्ट प्लस फ्री बोर्ड. ओके, यू विल गेट टॉप ऑफ बर्न लेवल और top of dam level, that is 1 to 2.5 meter. This is what the total height of the dam. Okay, त्यामध्ये कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. हे 6 मार्कला हा प्रॉब्लेम येते. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मध्ये असतात.
ते स्टोरेज लेवल फक्त व्यवस्थित कॅल्क्युलेट केली थोडं काय प्रॉब्लेम येत नाही. फक्त पहिल्यांदा बरेच जण चुकतात. इंटरपोलेशन मेथड जी आहे काय घ्यायचं ते लक्षात आलं पाहिजे. मिनिमम तुम्ही घ्यायला पाहिजे सुरुवातीला. ते मिनिमम जी काही आर एल असते ती घ्यायची आणि दोन्हीचा डिफरन्स घ्यायचा आर एलचा मॅक्झिमम आणि मिनिममचा डिवाइड बाय त्या कॅपॅसिटीचा डिफरन्स इंटू जे कॅल्क्युलेट ज्या कॅपॅसिटीला तुम्हाला आर एल कॅल्क्युलेट करायची ते मायनस मिनिमम whatever the minimum storage will be there that should be taken. हे लक्षात आलं का तुम्हाला काय प्रॉब्लेम मध्ये अवघड नाही. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे. नेक्स्ट झाला का प्रॉब्लेम हा? ओव्हर दिस प्रॉब्लेम तुम्हाला डाऊट असेल तर विचारा ही लेवल कशी काढायची ती काय कळलं नसेल तर सांगतो अजून एकदा. नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये सांगतो शक्यतो. टेक दिस नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सेमच प्रॉब्लेम आहे फक्त इफेक्टिव्ह लाईफ स्टोरेज दिलेलं आहे. या प्रॉब्लेम
प्रॉब्लेम मध्ये काय दिले बघा, लक्ष द्या. फिक्स FRL. ओके, FRL फिक्स करायला सांगितलेले फ्री रिझर्वायर लेवल किंवा फुल रिझर्वायर लेवल ऑफ द डॅम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्हाला DSL दिलेले आहे 110 मीटर, टँक लॉसेस दिलेले आणि इफेक्टिव्ह लाईव्ह स्टोरेज दिलेलं आहे 8,000 मिलियन क्यूब. ओके, तर आता इथे आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे बघा. FRL काढायला सांगितलेलं आहे. तर इफेक्टिव्ह लाईव्ह स्टोरेज तुम्हाला दिलेलं आहे. ओके, 8,000 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब मध्ये दिलेलं आहे. सो टँक लॉसेस 1500 मीटर क्यूब मध्ये आहेत, दिलेले आहेत. सो टोटल लाईव्ह स्टोरेज आपल्याला कसं करता येईल बघा. आता इथं इफेक्टिव्ह लाईव्ह स्टोरेज प्लस टँक लॉस तुम्हाला घ्यावं लागेल, तर तुम्हाला डायरेक्टली लाईव्ह स्टोरेज इथे भेटेल. ओके, टँक लॉस पण तुम्हाला कन्सिडर करावं लागेल. ओके, याच्यामध्ये इफेक्टिव्ह म्हणजे काय, जे लागणार आहे ते तुम्हाला, म्हणजे थोडक्यात तुमचं काय रिक्वायरमेंट असेल ती. ओके, दॅट इज रिक्वायरमेंट, म्हणजे क्रॉप वॉटर काय असेल ते तुमची रिक्वायरमेंट त्या रिझर्वायरची, दॅट इज इफेक्टिव्ह असते ती. इफेक्टिव्ह लाईव्ह स्टोरेज आहे ते 8,000 मीटर क्यूब आहे. आणि टँक लॉसेस तुम्हाला ऍड करावे लागतील. यू विल गेट द टोटल लाईव्ह स्टोरेज. ओके, सो टोटल लाईव्ह स्टोरेजचं काय आहे ते बघा, इफेक्टिव्ह लाईव्ह स्टोरेज प्लस टँक लॉस यू हॅव टू टेक. ओके, सो यू विल गेट लाईव्ह स्टोरेज. ओके, आता लाईव्ह स्टोरेज तुम्हाला भेटले 9,500 मीटर क्यूब. ओके, डेड स्टोरेज काय तुमचं बघा, 110 तुम्हाला DSL दिलेलं आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला डेड स्टोरेज भेटेल 1,000 या टेबलवरून, मगाशी आपण बघितल्याप्रमाणे. DSL 110 दिलेले आहे. फॉर दिस 110 मीटर यू विल गेट द DSL डायरेक्टली फ्रॉम दिस टेबल, दॅट इज 1,000 मीटर क्यूब. ओके, देन ग्रॉस स्टोरेज बघा किती येतं तुमचं. ग्रॉस स्टोरेज इज इक्वल टू डेड स्टोरेज प्लस दिस टोटल लाईव्ह स्टोरेज. So 1,000 plus this 9,500. ओके, सो टोटल ग्रॉस स्टोरेज येईल तुमचं 10,500 मीटर क्यूब. ओके, आता 10,500 मीटर क्यूबला आपल्याला काय करावं लागेल, तिथली RL फाइंड करायची आपल्याला. 10,500 किती RL येईल, दॅट इज व्हॉट युअर फ्री ऑर यू कॅन से फुल रिझर्वायर लेवल. परत एकदा जायचं. आता 10,500 कशाच्या मध्ये येते बघायचं, ते ह्या दोनच्या मध्ये येतं. 10,500. सो मिनिमम तुमची 118 असणार आहे, मॅक्झिमम तुमची 120 पर्यंत असणार आहे. FRL. सो मिनिमम घ्यायची पहिल्यांदा, मग हे सांगितल्याप्रमाणे 118 प्लस ओके डिफरन्स ऑफ दिस टू RL. ओके, मॅक्झिमम मायनस मिनिमम RL. सो 120 मायनस 118 ओके भागिले काय असणार आहे ह्या दोघांचा डिफरन्स, 1200 मायनस 9,000. ओके, आणि आपल्याला कॅल्क्युलेट कशासाठी करायचं आहे, 10,500 साठी करायचं आहे. सो 10,500 मायनस मिनिमम स्टोरेज किती आहे तुमचं 9,000, या दोघांचा डिफरन्स. ओके, हा सो याचा आन्सर येते का बघा 119 मीटर. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये एवढंच काढायला सांगितलेलं आहे. तर तुम्हाला मी सांगितलं TBL काढा, हाऊ टू फाइंड also calculate TBL for this particular problem. कशी काढणार तुम्ही, फिक्स FRL ऑब्लिक TBL करायचं. हा 4 मार्काचा प्रॉब्लेम आहे, 6 मार्काला येतो. TBL काढायचा असेल तर 6 मार्क, हा 4 मार्कचा प्रॉब्लेम आहे ऍक्च्युली. TBL कशी काढणार सांगा मला. How to find TBL. HFL plus FB. आता HFL कशी काढणार, मग HFL पण नाही येणार ना. FRL plus FL. FL ची व्हॅल्यू सर गिवन दिली टाइम कन्सिडर करावी लागेल. अजून मी सांगितलं तुम्हाला किती करणार आहे अजून 2 to 3 मीटर बदली किती करायचं, 3 मीटर अजून करा दोन्ही पण. ओके, फ्लड लिफ्ट
is equal to freeboard is equal to 3 meter assume. तर इथं लिहायचं assume freeboard is equal to load lift is equal to 3 meter. ओके, कॅल्क्युलेट करा किती येते बघा, HFL आणि TBL. ते सांगा मला. बघा एवढं येते का सगळ्यांच. एकशे 22 आणि 125 येते का बघा. येत आहे सर. So this is what how to solve or how to fix this control levels in the dam. त्यामध्ये कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. त्याच्यामध्ये जे प्रॅक्टिकल आहे तुमचं आता ते मी सांगतो तुम्हाला नंतर. सेम फिक्सिंग दर इज अ कंट्रोल लेवलचा एक प्रॉब्लेम आहे, प्रॅक्टिकल आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया ते. लिहून झाला असेल तर अटेंडन्स मला हे करा फक्त चॅट बॉक्स मध्ये एकदाच लिहा रोल नंबर, 10 वेळा टाईप करून होते. काल सांगून सुद्धा ते बऱ्याच जणांनी डबल टाईप केलं होतं.